Welcome to this lab. In this lab we are going to see about the measurement of energy meter, energy using energy meter. Okay, this is the fourth experiment under electrical part as per our syllabus. We will directly move into our experiment. That is the aim of the experiment is to calibrate the given single phase energy meter by direct loading method. Okay, as per previous fuse experiment, here also you are just using the loading method for for calibrating the energy meter, as well as we have to make measurements with the help of ammeter, voltmeter, etc. Okay, the basic apparatus that is required for this experiment is voltmeter of the range 0 to 300 volt, which is of MI type. Here we are using a AC supply, so the voltmeter and ammeter type is MI type, that is moving iron type instrument. Next is ammeter of the range 0 to 10 ampere, MI type, and we are using the energy meter for calculating the energy. Okay, energy meter of the range 10 amps 230 volt. Next is we are using transformer for auto transformer for varying the voltage. Okay, input voltage from the supply lende vara voltage and we are making some control on it, and we are varying with the help of auto transformer, which is of the range 0 to 270 volt or 280 volt. And we have a load, okay, load which is a resistive load, which is of the range 4 kilowatt and 230 volt. And we are using stop clock for our experiment for taking readings in energy meter. Energy meter la நம்ம வந்து revolution for certain interval of time we are making a revolution of the disk inside the energy meter. For that we are using stop clock and we are taking the reading, and here you see நம்ம connecting wires for making connection as per the circuit diagram, and tools are cutting pliers as well as tester. Okay, testers வந்து யூஸ் பண்ணுங்க. Next is as per the basic precautions we have to ensure that safety. Okay, safety வந்து first வந்து supply on la irukanu பாத்துக்கோங்க. If the supply is on, you have to switch off the supply, and the load வந்து on la irukanu பாருங்க. If suppose load is on, you have to make it as off before starting starting the experiment. This is the precautions, and here we are using several formulas for calculation, and we are making some graphical representations. Okay, that is percentage error versus ampere, that is current. Okay, graph வந்து நம்ம draw பண்ணுவோம். For that we have some calculations under energy calculations, that is power. Okay, power வந்து here we are using power is equal to voltage into current. Okay, voltage into current. And true energy, for true energy we are calculating product of power into time divided by 1000 into 3600 kilowatt hour, and we have to calculate measured energy, which is equal to number of revolutions divided by energy meter constant, and percentage error can be calculated is equal to measured energy minus true energy divided by true energy into 100, which is calculated in terms of percentage. Okay, இது எல்லாமே இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து we are making it as tabulation. Okay, tabulationனா வந்து நம்ம வந்து நோட் பண்ணுவோம். that is voltage, current, நம்ம வந்து will measure it through ammeter and voltmeter. அதுக்கப்புறம் வந்து பவர் கால்குலேட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ரெவல்யூஷன் ஃபார் 50 செகண்ட்ஸ் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். ஓகேவா, நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்டாப் கிளாக் வந்து நம்ம 50 செகண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வர்ற வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ ரொட்டேஷன்ஸ் வந்து டிஸ்கோட ரொட்டேஷன் ஆகிருக்குங்கிறத நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுவோம். Next is we are calculating true energy and measured energy and percentage error with the help of formulas. Okay, and we have to make a model calculations. This is about the experiment, and we have to make a graph. Okay, a graph, that is a graph between a percentage error and current. Okay, and the graph will be like this. The model graph is given, and this is a circuit diagram of our experiment. That is here we are having a AC supply and a fuse along with
After that we are having an auto transformer with the range of 0 to 280 volt, and we have a voltmeter and ammeter and energy meter and rheostat or resistive load. Okay, energy meter la here we have 4 connection, that is main, line or input or output அப்படினு சொல்லலாம். Next is current coil and voltage coil, CV. okay va. This is about the circuit diagram, and we will see the procedure வந்து நம்ம டைரக்டா வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்றது பார்ப்போம். But this is our setup of our experiment, that is measurement of energy using energy meter. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சப்ளை வந்து நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கோம். சிமிலர் டு ஃபியூஸ் கால்குலேஷன், அந்த ஃபியூஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து we are using single phase supply. ஓகே, ஆஸ் பர் சர்க்யூட் டயக்ராம் வந்து நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளை வந்து எடுக்கிறோம். சப்ளைலேருந்து எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் we are directly connecting it to the auto transformer. This is auto transformer. Here with the help of this knob we can vary the voltage. ஓகே, இன்புட் வோல்டேஜ் இங்கே 230 வோல்ட் நம்மளுக்கு வரும். இந்த வர்றது வந்து we can vary as per our need. ஓகேவா, இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபேஸ் எடுத்து நம்ம here we are connecting to the input side, input phase. நெக்ஸ்ட் இஸ் நியூட்ரல் எடுத்து இதோட நியூட்ரலில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம், ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நியூட்ரலில். நெக்ஸ்ட்டு அவுட்புட், ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அவுட்புட் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are giving it to வோல்ட் மீட்டர். அப்படியே அக்ராஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்கள், வோல்ட் மீட்டருக்கு அக்ராஸ். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் இஸ் பிங்கிறத எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are connecting it to the ammeter. ஓகேவா, அம்மீட்டரில் கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஆஸ் பர் சர்க்யூட் டயக்ராம் தான் கனெக்ஷன். ஓகேவா, கனெக்ஷன் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ் பர் சர்க்யூட் டயக்ராம் தான் வந்து we are making the connection, that is ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அவுட்புட் எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வோல்ட் மீட்டரோட ஒரு எண்டு. ஓகே, அதேமாதிரி ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எண்ணு நியூட்ரல் அதை எடுத்து என்ன பண்ணுறோம்னா வோல்ட் மீட்டரோட அனதர் ரெண்டு, அதுக்கப்புறம் வோல்ட் மீட்டரோட அனதர் ரெண்டு எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அம்மீட்டரோட ஒரு எண்டு. இந்த கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ வந்து பியிலேருந்து எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து எடுத்து இங்கே வோல்ட் மீட்டர் ஒரு ரெண்டு கொடுத்துட்டோம். அதேமாதிரி ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்னொரு ரெண்டு எடுத்து வோல்ட் மீட்டரோட இன்னொரு ரெண்டு கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் வந்து அதே ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அம்மீட்டரோட ஒரு ரெண்டு கொடுத்துட்டோம். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் அம்மீட்டரோட ஒரு ரெண்டு எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனர்ஜி மீட்டர், அம்மீட்டரோட ஒரு ரெண்டு எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் எனர்ஜி மீட்டர். ஓகேவா, அம்மீட்டரோட ஒரு ரெண்டு எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனர்ஜி மீட்டரோட மெயின் எம்மு கொடுக்குறோம். ஓகேவா, மெயின் கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எம்மு கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு லைன் ஆர் லோட். ஓகே, லைன் ஆர் லோட்லேருந்து எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் எனர்ஜி மீட்டரில் லோட்லேருந்து எடுத்து லோடு கொடுக்கணும். இங்கே எல் இருக்கா, எல்லேருந்து எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் we are connecting to the load. இப்போ லோடோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆர் பி. நெக்ஸ்ட் இஸ் விலேருந்து எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா விலேருந்து எடுத்து எங்கே கனெக்ஷன் போகுது, விலேருந்து எடுத்து வோல்ட் மீட்டரோட ஒரு ரெண்டும் போது ரெசிஸ்டிவ் லோடோட ஒரு ரெண்டுக்கும் போகுது. ஓகேவா, இப்போ விலேருந்து ரெண்டு கனெக்ஷன் வருது. ஒன்று எடுத்து நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம், ஷேக் ஆகுதா, இங்கே வந்து இந்த வயர் வந்து ரெசிஸ்டிவ் லோடு போகுது. அனதர் ரெண்டு அதே விலேருந்து எடுத்து எங்கே போகுது அப்படின்னா வோல்ட் மீட்டருக்கு போகுது. ஓகேவா, இங்கே நம்மளுக்கு வோல்ட் மீட்டருக்கு ரெண்டு கனெக்ஷன் ஆயிடுச்சு, அப்படியே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் இஸ் சி அண்ட் எம்ஆர் இன்டர்ன் ஷார்ட் சர்க்யூட். ஓகேவா, யூ ஹவ் டு ஷார்ட் சர்க்யூட் த சி அண்ட் எம். இங்கேயே வந்து கனெக்ஷன் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிடும். ஓகே, திஸ் இஸ் அபவுட் த ஓவரால் கனெக்ஷன் ஆஃப் த சர்க்யூட். இந்த ப்ரொசீஜர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வி ஹவ் டு என்ஷூர் தட் சப்ளை வந்து ஆஃபில் இருக்கணும், ட்ரிப்பர் ஆஃபில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் இங்கே லோடு. ஓகேவா, லோடு வந்து எல்லாமே வந்து ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அதேமாதிரி ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஜீரோவில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். ஓகேவா, ஜீரோவில் இருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். தட் இஸ் வெரி மச் எசென்ஷியல். தீஸ் த்ரீ திங்ஸ் ஆர் வெரி மச் எசென்ஷியல். Now we are starting the experiment and I'll parallelly tell you the procedure. Okay, now we are starting the experiment. Safety மட்டும் என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்கப்பா. நம்ம பிஃபோர் கனெக்ஷனே வந்து சப்ளை ஆனில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃபில் இருந்தால் தான் வந்து பிஃபோர் கனெக்ஷனே வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கனெக்ஷன் கொடுத்த பிறகு வந்து என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க சப்ளை ஆஃபில் இருக்கா, ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஜீரோவில் இருக்கா, அதுக்கப்புறம் வந்து லோடெலாம் ஜீரோவில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பிஃபோர் கனெக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலும் சரி, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலே வந்து சப்ளை வந்து ஆஃபில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. Now we are starting the experiment by turning on the supply. That is, we are turning on the supply. Here, an auto transformer is receiving the supply from the board, and here we are making the auto transformer of 230 volt. Okay, 230 volt வந்து நம்ம வந்து ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் செட் பண்ணுறோம்.
we are making auto transformer 230 volt ஓகேவா. 230 வந்து நம்ம வோல்ட் மீட்டரை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வரணும். 230 volt வர வரைக்கும் you have to vary. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேரலாக வந்து வேரி பண்ணிட்டே வரும் ஓகேவா. இங்கே பேரலாக வேரி பண்ணிட்டே வரும். 220 volt 220 volt இஸ் மோர் தென் enough ஓகேவா. இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேரலாக இங்கே வேரி பண்ணிட்டே வந்ததுனால இங்கே 220 volt வருது. இந்த 220 volt வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் ஓகேவா. இங்கே 220 volt வரும்போது ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க வேரி பண்ணுறது ஓகேவா. திஸ் இஸ் அவர் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். Now we have to take the no load reading ஓகேவா. இங்கே வந்து there is no load is on in on condition, so you have to take the no load. At no load the ammeter value is 0, the voltmeter is 220 volt. ஜஸ்ட் வந்து நம்ம டேப்லேஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து ரீடிங் எழுதிக்கோங்க ஓகேவா. டேப்லேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நோ லோட் கண்டிஷனில் வந்து 230 volt or 220 volt, கரண்ட் இஸ் 0, பவர் இஸ் ஆல்சோ 0 அப்படி தானே. பவர் இஸ் ஆல்சோ 0, ரெவல்யூஷன் எல்லாமே வந்து 0 தான். இந்த கண்டிஷன் மற்ற எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஃபார்மில் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா 0 தான் வந்துடும் ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் நவ் வி ஆர் மேக்கிங் அ லோட். ஃபஸ்ட் வி ஆர் ஸ்டார்டிங்னா ஃபஸ்ட்டு லோட் போட்டோம். இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லோட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்க் வந்து நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்க் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஓகேவா. நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது தெரியுதா. லோட் நீங்கள் ஆன் பண்ணோன்னே டிஸ்க் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நீங்கள் ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டைமில் வந்து அமீட்டர் ரீடிங் எடுத்துக்கோங்க. அமீட்டர் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படி தானே. 0லேருந்து சம் 0.5 or 0.6 வேல்யூ வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் இஸ் வோல்ட் மீட்டரும் வந்து ரீடிங் எடுத்துக்கோங்க. வோல்ட் மீட்டர் ஆல்சோ 222 சம்திங் வந்துருக்கு ஓகேவா. 222 வோல்ட் மீட்டர் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நவ் வி ஹவ் டு யூஸ் ஸ்டாப் கிளாக் ஃபார் 50 seconds அண்ட் வி ஹவ் டு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டுன்னு ஒரு ரெட்டு மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போகுது அப்படின்னா இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் கிளாக் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டாப் கிளாக் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ரெட்டு வரப்போ நான் வந்து ஆன் பண்ணுறேன். ரெட் ஆர் பிளாக் ஓகேவா. ரெட் வந்துருச்சு. இப்போ ஆன் பண்ணியாச்சு. ஸ்டாப் கிளாக் போகுது ஃபார் 50 seconds ஓகேவா. Still now we are receiving a 2 rotation of the disk. இப்போ இதில் வந்து 3rd rotation போய்கிட்டு இருக்கு. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 45 seconds. 0லேருந்து உங்களுக்கு 45 seconds வந்துருச்சு. Now we are reaching towards 50 seconds. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ரெவல்யூஷன் வந்துருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ இது வந்து 4th rotation. Now we have to stop the stop clock ஓகேவா. இப்போ வந்து we have to take the reading. இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து 4 அப்படின்னா வந்து we have to write it in this column, that is revolution for 50 seconds. And parallelly we have to note the current as well as voltage பார்த்தீங்க அப்படின்னா 222 something வந்தது. இங்கே வந்து current வந்து 0.6 ஓகேவா, 0.6 ampere. This is our first reading while we are adding first load okay. Now we are making a second load வந்து மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. parallelly we have to note down the ammeter as well as voltmeter and we have to repeat the same energy meter reading ஓகேவா. சேம் ப்ரொசீஜர். அதாவது இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் வந்து முன்னை விட வந்து நீங்கள் நீங்கள் அதிகப்படுத்தணுன்னே லோட் இன்க்ரீஸ் பண்ணோடனே கொஞ்சம் டிஸ்கோட ஸ்பீடும் வந்து ஃபாஸ்ட் ஆகும் ஓகேவா. பேரலாக வந்து நீங்கள் நம்ம ப்ரீவியஸாக நம்ம சொன்ன மாதிரி ஸ்டாப் கிளாக் வச்சு ரொட்டேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணணும். இப்போ 1 second ஐ வில் ரிப்பீட். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் கிளாக் இருக்குது. ஸ்டாப் கிளாக் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இப்போ 0ல் இருக்குது. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் பேரலாக வந்து ரொட்டேஷன் நோட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஒரு தடவை வந்து வந்துருச்சு, ஃபஸ்ட் டைம் வந்துருச்சு அப்படி தானே. அந்த ரெட் கலர் வந்து தெரியும் உங்களுக்கு, ரெட் ஆர் பிளாக். செகண்ட் ரொட்டேஷன். திஸ் இஸ் 3rd ரொட்டேஷன். அப்படியே அந்த டிஸ்க் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே வரும். நவ் இட் இஸ் 4th. அதே மாதிரி சிமிலர்லி அப் டு 50 வரைக்கும் 50 seconds வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு கவுண்ட் த ரொட்டேஷன் ஆஃப் த டிஸ்க் ஓகேவா. ஸ்டில் நவ் யூ ஹவ் ரீச்ட் 56. நவ் 6th ரொட்டேஷன். நவ் இட் இஸ் 7th ரொட்டேஷன். 8th ரொட்டேஷன். now you have to stop at 50 seconds okay. 50 secondsல உடனே மொத்தம் 8 rotations வந்திருக்கு ஓகேவா. அது நீங்கள் 8 rotations வந்து you have to note down okay. And you have to calculate the power as well as true energy, measured energy, percentage error, and you have to make the model calculation, energy meter constant, and you have to note down the energy meter constant okay. Energy meter constant வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதிலே வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் 1200
1200 revolutions per kilowatt hour அப்படின்னு இருக்கும். ஓகேவா, இதுதான் அந்த 1200ங்கிறது எனர்ஜி மீட்டர் கான்ஸ்டன்ட். யூ ஹவ் டு யூஸ் திஸ் எனர்ஜி மீட்டர் கான்ஸ்டன்ட் இன் அவர் ஃபார்முலா. ஓகே, இங்கே வந்து ஃபார்முலா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்முலாவில் வந்து எனர்ஜி மீட்டர் கான்ஸ்டன்ட்குள்ளே 1200 வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேவா, திஸ் இஸ் அபவுட் எனர்ஜி மீட்டர், ஹவு டு கேலிப்ரேட் எனர்ஜி மீட்டர். And you have to make a graph with for these two columns, percentage error in y-axis and current in x-axis, and you will get a graph like this, okay, for calibration of energy meter. Similarly, you have to add more number of loads. Okay, up to 5 amps. Up to 5 amps வந்து you can add loads. இங்கே 5 amps வர வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. 5 amps வர வரைக்கும் you can add loads. அதுக்கப்புறம் வந்து you have to switch off the load. எப்படி நீங்கள் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நீங்கள் 3 லோடு நீங்கள் இப்படி கொண்டு போயிருக்கீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணும்போது 3ஆவது லோடு ஆஃப் பண்ணணும், 2ஆவது லோடு ஆஃப் பண்ணணும், ஃபஸ்ட் லோடு ஆஃப் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து யூ ஹவ் டு மேக் த ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டு 0, ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டு 0. அதுக்கப்புறம் யூ ஹவ் டு switch off the supply. Okay, this is a experiment, this is the procedure for the experiment, and how we are calibrating the energy meter. And you have to write the result as thus the value of thus the given single phase energy meter by using the direct loading method was calibrated. அப்படிங்கிறது வந்து you have to write the result. Thank you.